बच्चों, 9वीं कक्षा वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रकृति की सीख पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य देखेंगे। प्रकृति के कण-कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है। ప్రకృతి యొక్క ప్రతి కణంలో ఏదో ఒక సందేశం దాగి ఉంటుంది। ये पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि हमसे कुछ कहते हैं। ఈ పర్వతాలు, నదులు, ఈ సెలయేర్లు, చెట్లు, మొక్కలు ఈ విధంగా ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనతో ఏదో చెప్పాలనే అనుకుంటుంది। इनके संदेशों से हम जीवन సఫల్ బనా సక్తే హై। ఈ సందేశాలతో మనం మన జీవితాన్ని సఫలీకృతం చేసుకోగలం। अच्छा बच्चों, अब कविता पाठ पढ़ेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। बच्चों, इस कविता के कवि के बारे में जानेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के छोटे से गांव बिंदकी में हुआ। ये गांधीवादी थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भैरवी, सेवाग्राम, युगाधार, कुणाल, चेतना, दूध बतासा आदि। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। इनका निधन कानपुर में 1 मार्च 1988 को हुआ। बच्चों, इसको तेलुगु में जानेंगे। श्री सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी गारू हिंदी की చెందిన प्रसिद्ध कवि। इनका जन्म 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के छोटे से गांव बिंदकी में हुआ। ఈయన 22 ఫిబ్రవరి 1906న ఉత్తరప్రదేశ్లో ఫతేపూర్ జిల్లాలో చిన్న గ్రామమైన బిందకి అనే ప్రాంతంలో ఆయన జన్మించారు। ये गांधीवादी थे। ఈయన గాంధీవాది। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ఈయన రచించిన ప్రసిద్ధ రచనలు భైరవి, सेवाग्राम, युगाधार, कुणाल, चेतना, दूध बतासा आदि। 1969 में 1969లో భారత सरकार ने భారత ప్రభుత్వం उन्हें పద్మశ్రీ ఉపాధి प्रदान कर ఆయనకు పద్మశ్రీ ఉపాధిని ఇచ్చి सम्मानित किया था, సన్మానించింది। इनका निधन कानपुर में 1 मार्च 1988 को हुआ। ఆయన కాన్పూర్లో మార్చి 1న 1988లో ఆయన స్వర్గస్థులయ్యారు। कविता फिर से एक बार देखेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। अच्छा बच्चों, अब इस कविता का भाव जानेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत यानी పర్వతము। पर्वत कहता पर्वతం అంటుంది शीश उठाकर, शीश माने శిరస్సు,
ఉఠానా అంటే లేపుట, తుంభి నీవు కూడా, ఊంచే బంజావు ఎత్తుగా అవ్వు అంటే పర్వతం ఎత్తుగా నిలబడి ఉంటుంది. అటువంటి పర్వతం మనతో అంటుంది, నీవు కూడా నాలాగే తల ఎత్తుకొని ఎత్తుగా నిలబడు అని. అంటే మనం మంచి పని చేసినప్పుడు తల ఎత్తుకొని గర్వంగా నిలబడగలం. అదే తప్పు చేసినప్పుడు సిగ్గుతో తలదించుకొని ఉంటాం. అందుకే పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవారు, తలదించుకొని పని చేయకు అని. కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ మంచి పనులు చేస్తూ తల ఎత్తుకొని గర్వంగా పర్వతంలా నిలబడాలని ఇక్కడ కవిగారు మనకు చెబుతున్నారు. సాగర్ कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. సాగర్, सागर माने समुद्रము. सागर के पर्यायवाची शब्द होंगे समुद्र, जलधि, सरित्पति आदि. कहता है अंटुंदी, लहराकर यानी लहराना టు వేవ్, मन में మనస్సులో, गहराई लोतु, लावो తీసుకునిరా. अच्छा बच्चों, इसका भाव जानेंगे. సముద్రం లోతుగా ఉంటుంది. అటువంటి సముద్రం మనకు ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే, నువ్వు లోతుగా ఆలోచించు, అంటే మంచిగా ఆలోచించు, విశాలమైన ఆలోచన దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండు అని మనకు సముద్రం నేర్పిస్తుంది. समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग. समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग, పడుతూ లేస్తూ ఉన్న అన్స్టడీ మానే తరల్ మానే అన్స్టడీ, తరంగ్ మానే వేవ్. ఈ అన్స్టడీ వేవ్స్ మనకు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే, భర్లో అంటే భర్నా మీన్స్ నింపుకునుట, టు ఫిల్. అప్నే మన్మే నీ మనసులో, మీఠే మీఠే తీయటి, మృదుల్ ఉమంగ్, మృదుల్ మానే కోమలమైన, ఉమంగ్ యాని ఉత్సాహ, జీల్. సముద్రంలో అలలు నిలకడగా ఉండవు. అవి లేస్తాయి, పడతాయి, లేస్తాయి, మళ్ళీ పడతాయి. ఇలా ఎంతో ఉత్సాహంతో కనిపించే ఈ అలలు మనతో ఏమంటున్నాయో తెలుసా? నీ మనసులో తీయటి కోమలమైన మృదువైన ఉత్సాహాన్ని నింపుకో. మానవ జీవితంలో ఒడిదుడుకులు అనేవి సహజం. కష్టాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. అటువంటప్పుడు నిరాశ చెందకుండా, నిరుత్సాహపడకుండా మనస్సును ఉత్సాహంతో నింపుకోవాలని కవిగారు సముద్ర అలలను ఉదాహరణగా చెబుతున్నారు. పృథ్వీ कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार. पृथ्वी कहती, पृथ्वी माने భూమి, ధర, వసుధ. ఈ భూమి అంటుంది, ధైర్యనా చోడో, ధైర్యాన్ని విడువకు, కితనా హీ హో సిర్ పర్ భార్, నీ తల మీద ఎంత భారం ఉన్నప్పటికీ, భూమాత ఎంతో సహనంతో, ఓర్పుతో భూమి మీద ఉన్న బరువునంతటినీ కూడా మోస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి భూమి మనతో ఏమంటుంది అంటే, నీకు ఎన్ని సమస్యలున్నా, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నీవు మాత్రం ధైర్యాన్ని విడువకు. అధైర్యం మనల్ని కృంగదీస్తుంది. దానితో మనం ముందుకు సాగలేం. మనం ధైర్యంగా ఉంటేనే కష్టాలను అధిగమించవచ్చు. జీవితం అనే ప్రయాణంలో మనం ముందుకు సాగగలం. నభ్ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार. నభ్ మానే ఆకాష్, ఆస్మాన్. ఆకాశం అంటుంది, ఫైలో ఇత్నా ఎంత వ్యాపించాలి అంటే,
ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो, ढकना, ढकना मतलब కప్పివేయుట. తుమ్ సారా సంసార్, ప్రపంచాన్నంతటిని కూడా కప్పివేసేటంతగా నువ్వు వ్యాపించు. ఆకాశం అంటుంది, నీవు ప్రపంచాన్నంతటినీ కప్పివేయేటట్లుగా వ్యాపించు అని. అంటే మన మంచి ప్రవర్తనతో, మంచి నడవడికతో మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కలుపుకొని పోవాలి. ఆదర్శవంతమైన జీవన విధానంతో మన పేరు ప్రఖ్యాతులు నాలుగు వైపులా వ్యాపించేటట్లుగా మన ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి. अच्छा बच्चों, चलिए आपके मटेरियल में दिया गया पुस्तकालय निबंध देखेंगे. रूपरेखा, भूमिका, इतिहास, पुस्तकालयों के प्रकार, लाभ, उपसंहार. भूमिका. मानव जीवन में पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है. जिस स्थान पर पुस्तकों का संग्रह होता है उसे पुस्तकालय कहते हैं. तंजावुर का सरस्वती पुस्तकालय भारत का प्राचीनतम पुस्तकालय माना जाता है. अच्छा बच्चों, इसका अर्थ तेलुगु में जानेंगे. मानव जीवन में, మానవ జీవితంలో పుస్తకాలయం का महत्वपूर्ण स्थान है. పుస్తకాలయాలకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. जिस स्थान पर, ఏ స్థానంలో అయితే పుస్తకం का సంగ్రహ होता है, పుస్తకాలు సంగ్రహించబడతాయో, గ్యాదర్ చేయబడతాయో, ఉసే పుస్తకాలయ కహతే హై, దానిని పుస్తకాలయము అంటారు. తంజావూర్ కా సరస్వతి పుస్తకాలయ, తంజావూర్లో ఉన్న సరస్వతి పుస్తకాలయము భారత్ కా ప్రాచీనతమ్ పుస్తకాలయ మానా జాతా హై, భారతదేశంలో అతి పురాతనమైన పుస్తకాలయముగా భావించబడుతుంది. इतिहास. पुराने ज़माने में पुस्तकें तालपत्रों पर लिखी जाती थी. केवल धनी लोग मात्र खरीद सकते थे. सभ्यता के विकास के साथ साथ कागज़ भी प्रयोग में आया. मुद्रण यंत्रों द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन आसान हो गया. इतिहास, हिस्टरी. पुराने ज़माने में, ప్రాచీన కాలంలో, పుస్తకేం, పుస్తకాలు తాళపత్రం पर लिखी जाती थी, తాళపత్రాల మీద రాయబడేవి. కేవల్ ధని లోగ్ మాత్ర, ధనికులు మాత్రమే ఖరీద్ సక్తే థే, వాటిని కొనగలిగేవారు. సభ్యతా కే వికాస్ కే సాత్ సాత్, సభ్యత, సివిలైజేషన్, నాగరికత, నాగరికత డెవలప్ అవుతూ అవుతూ కాగజ్ भी ప్రయోగ్ में ఆయా, కాగితం కూడా ప్రయోగంలోకి వచ్చింది. ముద్రణ యంత్రం ద్వారా, ముద్రణా యంత్రాల ద్వారా పుస్తకం కా ప్రకాశన్ ఆసాన్ హో గయా, పుస్తకాలను ప్రింట్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. పుస్తకాలయోं के प्रकार. पुस्तकालय 4 प्रकार के हैं. 1 निजी पुस्तकालय, 2 सार्वजनिक पुस्तकालय, 3 शिक्षा संस्थाओं के पुस्तकालय, 4 संचार पुस्तकालय. పుస్తకాలయాలు 4 రకాలు. 1 నిజీ పుస్తకాలయము అంటే పర్సనల్ లైబ్రరీ. సార్వజనిक పుస్తకాలయ అంటే పబ్లిక్ లైబ్రరీ. శిక్షా సంస్థాओं के పుస్తకాలయ అంటే స్కూలు మొదలగు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన సంస్థల పుస్తకాలయాలు. 4 సంచార్ పుస్తకాలయ, సంచార పుస్తకాలయాలు యానీ మొబైల్ లైబ్రరీస్. निजी पुस्तकालय. अध्ययन प्रिय व्यक्ति स्वयं के लिए जो पुस्तकें संग्रह करके रखते हैं, इन्हें निजी पुस्तकालय कहते हैं. इससे उन्हें और उनके संबंधित लोगों को ही लाभ होता है. निजी पुस्तकालयము. అధ్యయన్ ప్రియ వ్యక్తి స్వయం కే లియే, చదవడాన్ని ఇష్టపడే వ్యక్తి పుస్తకాలు తన కోసం సంగ్రహించి పెట్టుకుంటాడో దానిని నిజీ పుస్తకాలయము అని అంటారు. ఇస్సే, దీనితో ఉన్హే, వారికి, और उनके సంబంధిత लोगों को, మరియు వారికి సంబంధించిన వారికి లాభ హోతా హై, లాభం చేకూరుతుంది. सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरीज. इससे सभी को लाभ होता है और सभी मनपसंद और आवश्यक पुस्तकें यहाँ पर रहती हैं.
దీనితో అందరికీ లాభం చేకూరుతుంది మరియు అందరి యొక్క మన్పసంద్ ఇష్టమైన మరియు అవసరమైన పుస్తకాలు ఇక్కడ లభిస్తాయి. విద్యాలయ యా సంస్థాగత పుస్తకాలయ एजुकेशन संबंधिंచిన पुस्तकालयము. इनसे उस विद्यालय या संस्था से संबंधित सभी लोग लाभ उठा सकते हैं. వీటి ద్వారా ఇన్సే మతలబ్ వీటితో ఉస్ విద్యాలయ్ ఆ విద్యాలయము లేక ఆ సంస్థకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా లాభాన్ని పొందుతారు. సంచార్ పుస్తకాలయ మొబైల్ లైబ్రరీస్ ఏ పుస్తకాలయ ఏ గాడి మే స్థిత్ హోతే हैं. ఈ పుస్తకాలయాలు ఒక బండిలో ఒక వెహికల్లో అమర్చి ఉంటాయి. జో జగह जगह घूमती हैं. అవి ప్రతి చోట తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇన్సే స్త్రీ ఏవం బూఢోं को विशेष लाभ होता है. వీటి ద్వారా స్త్రీలకు మరియు ముసలివారికి ఇది చాలా లాభంగా ఉంటుంది. पुस्तकालयों से लाभ. पुस्तकें पढ़ने से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती है. बुद्धि का विकास होता है. विभिन्न देशों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिचय मिलता है. पुस्तकालयों से लाभ. పుస్తకాలయాల వల్ల లాభాలు. పుస్తకేం పढ़ने से పుస్తకాలు చదవడం వల్ల మనోరంజన్ కే సాత్ సాత్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటుగా జ్ఞాన్ విజ్ఞాన్కి వృద్ధి హోతీ హై. జ్ఞానము విజ్ఞానము అనేది కూడా పెరుగుతుంది. బుద్ధి కా వికాస్ హోతా హై. బుద్ధి మానే నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ డెవలప్ అవుతుంది. విభిన్న దేశంకి విభిన్న దేశాల సామాజిక పరిస్థితులు, రాజనైతిక్ రాజకీయ పరిస్థితులు, ధార్మిక్ రిలీజియస్ మరియు ఆర్థిక పరిస్థితులు మనకు తెలుస్తాయి. उपसंहार. पुस्तक हमारे सच्चे मित्र हैं. इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. अच्छी पुस्तकें हमारे जीवन भर काम आती हैं. सभी विद्यार्थी पुस्तकालयों का पूर्ण सदुपयोग करके संपूर्ण मानव बन सकते हैं. उपसंहार ముగింపు. పుస్తక్ हमारे सच्चे मित्र हैं. పుస్తకాలు మనకు నిజమైన మిత్రులు. ఇన్కి రక్షా కర్నా हमारा कर्तव्य है. వీటిని రక్షించడం మన కర్తవ్యం. అచ్చి పుస్తకేం హమారే జీవన్ భర్ కామ్ ఆతీ హై. మంచి పుస్తకాలు మనకు జీవితాంతం పనికి వస్తాయి. సభీ విద్యార్థి పుస్తకాలయం కా పూర్ణ సదుపయోగ్ కర్కే విద్యార్థులందరూ పుస్తకాలయాలను సంపూర్ణంగా వినియోగించుకొని సంపూర్ణ మానవ్ బన్ సక్తే హై. సంపూర్ణ మానవులుగా మారవచ్చు. बच्चों, इस निबंध को अपने नोट्स में लिखिए और अच्छी तरह से पढ़िए. अच्छा बच्चों, अब पत्र देखेंगे. हिंदी सीखने की आवश्यकता बताते हुए अपने मित्र के नाम पत्र लिखिए. काकीनाडा कॉमा तारीख. प्रिय मित्र, ప్రియమైన మిత్రునికి. मैं यहाँ कुशल हूँ. నేను ఇక్కడ బాగున్నాను. समझता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल हो. నువ్వు కూడా అక్కడ బాగున్నావని అనుకుంటున్నాను. తుమ్హారా పత్ర పాకర్ నీ లెటర్ పొంది మై బహుత్ ఖుష్ హువా నేను చాలా ఆనందించాను. మై అగ్లీ ఫర్వరి మే నేను రాబోయే ఫిబ్రవరిలో హిందీ ప్రవీణ్ పరీక్ష దేనికి తయారీ కర్ రహా హూँ. హిందీ ప్రవీణ పరీక్షను రాయడానికి సన్నిద్ధునవుతున్నాను. హిందీ సరల్ ఏవం ఆసాన్ భాషా హై. హిందీ చాలా సరళమైన చాలా సులువైన భాష. హిందీ భారత్ కి రాష్ట్రభాష और రాజభాషా भी है. హిందీ భారతదేశ రాష్ట్రభాష మరియు రాజభాష కూడా. రాష్ట్రభాష మానే నేషనల్ లాంగ్వేజ్. రాజభాష మానే అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్. దేశ్ భర్ మే అసంఖ్య లోగ్ దేశం మొత్తంలో చాలామంది ప్రజలు హిందీ భాష సీఖ్తే ఔర్ బోల్తే హై. హిందీ భాషను నేర్చుకుంటారు మరియు మాట్లాడతారు. హిందీకి లిపి भी सरल एवं वैज्ञानिक है. హిందీ లిపి కూడా చాలా సరళమైనది మరియు వైజ్ఞానిక్ అంటే సైంటిఫిక్ అయినది. హిందీ
हमारी संस्कृति एवं सभ्यता से संबंध रखती है। हिंदी మన సంస్కృతి మరియు సివిలైజేషన్ यानी सभ्यता से संबंध रखती है, సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది। ఐసీ మధుర భాష సీఖనా, ఇటువంటి మధురమైన భాషను నేర్చుకోవడం और సిఖానా మరియు నేర్పించడం हमारा परम कर्तव्य है, మన కర్తవ్యము। इसलिए तुमसे मेरा अनुरोध है कि కాబట్టి నేను నిన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏమిటంటే तुम हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में भाग लो, నువ్వు హిందీ భాష యొక్క ప్రచారంలో పాల్గొంటావని। తుమ్హారే మాँ बाप को मेरे प्रणाम, మీ తల్లిదండ్రులకు నా నమస్కారాలు చెప్పు। తుమ్హారా ప్రియమిత్ర, నీ ప్రియమిత్రుడు। పతా మహేష్, घर नंबर 4201 नायक नगर तेनाली। बच्चों, इस पत्र को भी अपने नोट्स में लिखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।